So, first lecture is about e-information management, electronic information management or electronic resource management and scholarly communication, which the two tools are basically the digital information literacy tool. Okay. So, আমি প্রথমে একটা যেটা বলছি যে মেনলি এনি কান্ট্রি এনি সোসাইটি, এই যে দেখো এখনো ঢুকলে কি করে হবে ক্লাস। So growth of knowledge or growth of information, and more particularly the growth of digital information, is the key for for the success or development or growth of any society, any country. Okay, so we need research and development for solving any problem in our society. Okay, so basically my first lecture will cover the four things, that is searching techniques, collection of e-resources, how to collect, how to search effectively e-resources in the web, managing and sharing personal information, how to manage, how to share personal information, writing and publishing research report, and ultimately we have to measure the impact of the research. Okay, so impact of the research is important one. So we want to measure the impact of the research. So so first one is the searching and collecting e-resources. So you all know that basically in the web, the visible web and deep web, two types of webs are there in the internet. One is visible web, another is the deep web. So visible web, that is one third, that is tip of the iceberg, is visible. Only tip of the iceberg, that is one third of the total web, is visible to the common people. But the lion's share, that is two-thirds of the information on the web, are invisible. So invisible means they require the authorization, they require password, all sophisticated, on the database e-journals are within the deep web. Okay, so just a minute, আবার কি আসছে, ঠিক আছে চলো। So we have to differentiate the traditional library, because the internet or www basically a electronic library. Okay, so we need to the differentiate between traditional library and digital library. আমি কিন্তু বারবার এর আগের দিন বলে দিয়েছি শার্প 10:30 নেব, মানে শো ক্যালাস ইউর, বারবার বলেছি যে 10:30টা 10:35 হতে পারে, এখন 10:40 বাজতে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তাও তোমরা ঢুকছো। আমার তো তোমাকে পারমিশন দিতে হচ্ছে না বারবার করে করতে। সো ট্র্যাডিশনাল লাইব্রেরি, that is the library within the bounded by the wall, and another one is the internet or web. It is basically a library because it contains the resources. Okay, so traditional library mainly holds the documents, and internet or web holds the resources. You know that in case of traditional library, you first consult the catalog. Here we consult first the search engine. Then in case of the traditional library, call number of a document or book is the key to locate the information in the library. And here the URL, that is uniform resource locator, URI, uniform resource identifier, URN, uniform resource name, and ultimately DOI, that is digital object identifier, are the the unique number for locating the resources in the web. And in case of traditional library, actually we need to go to the library room to get the information, but it is anywhere, anytime,
And most important is that in case of traditional library, only single access is possible. So when one book is issued by a particular users, only one user can access the this book. But in case of internet or web, multiple access is possible. So there are so many searching techniques, searching tools. So I have classified the search tools, basically the searching tools for hard copy. So hard copy, the printed books, you first need to go to the end of the book. There is a list of the term, that is index. From index you can search the particular terms or phrase in a text. So forget about hard copy. In case of the web resources or internet, so there are mainly four types of searching, search engine. So first one is search engine, that is Yahoo, Google, Hotbot, AltaVista, etc. Then subject directory is there, Domaz, Yahoo directory. Meta search engine are there, Mamma.com, etc. And some specialized search engine. Again, specialized search engine maybe are of actually academic subject directory, scholarly search engine, subject gateway, opaque online public access catalog, OA resources search. Again, OA resources are basically OA journal search, OA book search. OA means open access, OA database search, OA repository search. So I will discuss one by one. You see, in case of search engine, so we all know that the boss in the search engine arena is Google. Okay, so the problem with the search engine, basically search engine actually acts like the catalog in a library. Okay, just very much resemble with the catalog for the printed copy. So search engine, but in case of search engine, the huge amount, enormous amount of e-resources in the web. So it is very, very difficult to manage the catalog for each and every search engine. So Google is basically the boss of the search engine, and so many heterogeneous standard. In case of library, most of the is homogeneous. So books are there, journals are there, but here audio format is there, video is there, animation is there, one file format in PDF, one is docs, one is RTF, one is PNG, one is JPG. So many formats are there. And lastly, the economics. Who will provide the the money for managing the search engine? So this is very vital one. They mainly depends on the জয় advertising. জয় রিকোয়েস্ট করে বসে আছে ক্লাসে ঢোকার জন্য। So so many things are associated with the search engine to manage and the for studying the search engine for general people, because we general people, we do not pay for that, but they basically, just a minute, work is. স্যার যদি আপনি পড়াগুলো স্যার আমাদের যদি বাংলায় একটু বুঝিয়ে দিতেন তাহলে স্যার ভালো হতো। মানে স্যার ইংলিশটা বুঝতে হ্যাঁ, পারি কিন্তু স্যার না বাংলায়ও বলছি, ইংরেজিও তো বলছি, তো আমি তো দুটোই বলছি। আমি দুটোই বলছি যাতে দুজনেরই সুবিধা হয়। দেখবে আমি দুটোতেই চেষ্টা করছি বোঝানোর। না স্যার মানে আমাদের তো বেশিরভাগ স্টুডেন্টই সব বাংলা মিডিয়ামেরই, এবার ও বাংলায় না, বললে আমি আমাদের আমি বেশি সুবিধা হয়। হ্যাঁ, আমি বাংলায়ও বলছি। দেখো তুমি তুমি আমি ইংলিশ বাংলা দুটোই বলছি। নোটস গুলো তো বাংলায়, আলটিমেট এক্সামটা দিতে হবে ইংলিশে। সুতরাং তোমাদের একটু টার্মিনোলজি, ফ্রেজ গুলো একটু জানার দরকার। ওই জন্য আমি বাংলা ইংলিশ দুটোতেই বলছি। আচ্ছা স্যার। কোনো মানে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় আর কি। সো আমরা তাহলে basically the text based search engine and the visual search engine.
সো টেক্সট বেস সার্চ ইঞ্জিন আমরা যদি গুগলে যাই, তাই গুগলে আমরা টেক্সট অ্যালফাবেট ই করে ওয়ার্ড দিই, ফ্রেজ দিই। আর অ্যানাদার ইজ ভিজুয়াল সার্চ ইঞ্জিন। ভিজুয়াল মানে আমরা একটা পার্টিকুলার একটা ইমেজকে সার্চ করতে চাই। সো ইমেজটাকে যদি আমি আপলোড করি, ওই ইমেজটাকে কম্পিউটার ক্যারেক্টার রেকগনাইজার দিয়ে ওরা সরি প্যাটার্ন রেকগনাইজেশন করে, রেকগনাইজ করে ওরা সেভাবে করে। যেমন ধরো টিন আই, গুগল তো আমরা জানি আর বেস জানি, আমি টিন আইটা দেখাচ্ছি। টিন আই তোমরা যদি টিন আই সার্চ ইঞ্জিনে যাও, স্যার আপনি কি স্ক্রিন শেয়ার করছেন? ও স্ক্রিন শেয়ার করা হয়নি না, এইটা তো এতক্ষণ পরে বলছো তুমি। আচ্ছা ঠিক আছে, চলো। হ্যাঁ ঠিকই, ওকে 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 ওকে, ঠিক ঠিক, মাথায় নেই। ঠিক আছে চলো। সো এখন কি হচ্ছে? হ্যাঁ স্যার হচ্ছে। হ্যাঁ স্যার হচ্ছে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, সুতরাং আমরা যেগুলো বললাম জাস্ট এগুলো আমরা দিয়ে দিয়েছি যে আইসবার্গের বেসিক্যালি টিপ অফ দ্য আইসবার্গ আমাদের কাছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এত ওয়েবে ভাবছো তুমি গুগলে গিয়ে সার্চ করলে, কিন্তু তুমি 2/3 অফ দ্য ওয়েব কিন্তু এখনো ডিপ ওয়েব মানে ভেতরে থেকে গেছে, যার জন্য মানে অথেন্টিকেশন অথরাইজেশন দরকার। আর আমরা বললাম ট্র্যাডিশনাল লাইব্রেরির সাথে ইন্টারনেটের একটা ডিফারেন্স, বিভিন্ন সার্চ ইঞ্জিনগুলো বললাম। দেন আমরা বলছি যে টিন আই বলে একটা ইমেজ সার্চ ইঞ্জিন আছে বা ভিজুয়াল সার্চ ইঞ্জিন, টিন আই, সেটাই আমরা দেখছিলাম। জাস্ট এ মিনিট। তার মানে আমরা যদি এখানে কোনো একটা ইমেজ আপলোড করি, সেই ইমেজটাকে এরা প্যাটার্ন রেকগনাইজার দিয়ে চিনতে পারবে। ধরো একটা মাউন্টেন, একটা এই ইমেজটা আমি কোনো জায়গা থেকে পেয়েছি, এই টাইপের বা একই ইমেজ আর কোথায় কোথায় আছে আমি সার্চ করতে চাই। ঠিক আছে। সো এক মিনিট, আমি সবাইকে বারবার বলছি দিস ইজ লাস্ট টাইম। তোমরা কেন এটা ক্লাসটা কি মানে ননসেন্স নাকি তোমরা বোঝো না? আমি মেসেজে দিয়ে দিচ্ছি 10:30 ক্লাস নেবো, আমি কিন্তু কোনোদিনও 1 মিনিটও লেট করি না। 11 বাজতে যাচ্ছে, ঢুকে দিয়ে বসে আছো। তো অনলাইনে ক্লাস বলে কি কোনো কিছু গ্রামার মেনটেন করবো না নাকি? অদ্ভুত তোমরা। সো তাহলে আমরা টিন আইতে যদি আমরা দেখো, আমরা করলাম সার্চ করলাম, কোনো এনার্জি থাকে না তোমাদের ক্লাস নিতে গেলে। দেখো আমি একটা আপলোড করেছি একটা মাউন্টেন, সেই মাউন্টেনগুলো একই টাইপের মাউন্টেন বা একই ইমেজ কত জায়গায় আছে সমস্ত আমার দিয়ে দিচ্ছে। সাপোজ তুমি একটা রিপোর্ট রাইট করছো, লিখছো, সেখানে একটা ইমেজ তুমি ইউজ করেছো, সেই ইমেজটা আর কোথায় কোথায় তোমার আছে তার সাইটেশন যদি দিতে হয়, তাহলে তুমি এরকম টিন আই বলে আছে, আরো অনেকগুলো আছে আমি দেখিয়েছি, টিন আই তোমরা ইউজ করতে পারো। হ্যাঁ, আরো আছে ভিভিসিমো আছে, ভিউজি আছে। আর এখানে মেনলি আমরা গুগলটাকে ইউজ করি, ইয়াহু কেউ কেউ করে। আর একটা বেশ আছে, বেশটাকে আমি পরে দেখাচ্ছি, দ্যাট ইজ একটা একাডেমিক সার্চ ইঞ্জিন। সুতরাং আমরা যদি গুগল দেখি, তাহলে আমরা যখন সার্চ করব, তোমাদের ক্যাপিটাল লেটার হবে না কি হবে সেসবগুলো মাথায় দেওয়ার দরকার নেই তোমরা। হ্যাঁ, তোমাদের যেটাকে মেন করতে হবে যে আমরা বেশ কিছু সাপোজ ধরো আমি একটা সার্চ করছি বেসিক্যালি ডিজিটাল লাইব্রেরি, ওকে,
কতগুলো দেখো 21870 এতগুলো আমাদের ডকুমেন্ট এসছে 0.76 সেকেন্ড। এবার তার মানে কি এই ডকুমেন্টগুলোর মধ্যে they contain the digital word, they contain the library word, and also they contain digital library. But if you put the double quotation mark in your search, that is digital library, not digital, not library, not library digital. So you see the difference. Only 743500 result. Okay, digital library. If you click here, say file type colon, suppose PDF, enter, you see only 2205 digit, file type PDF. If you add, suppose say site colon, in which site, suppose GOV. So many, domain names are there, GOV, IN, edu, org. Okay, so GOV means government. If it is government site, so all the information about digital library whose file type will be .pdf and site from the .gov government site. So you see only 10300. So you can effectively search by using this type of techniques in Google. Okay, so 103 only these results have come. Okay, another is if you click here settings and click on the advanced search, then you can also limit your huge number of search result. You see the difference. So you see basically file type, PDF, limit, all these things. This exact word or phrase, digital library. Okay, any of these word that is either digital or library, then এখানে তুমি ঢোকাবে। ওকে, এনি ল্যাঙ্গুয়েজ, দেখো তুমি যদি চাইছো যে আমি একটা অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজে চাই, হ্যাঁ, তাহলে ও অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজেই ডকুমেন্টগুলো দেখাবে। এনি রিজিয়ন, যদি তুমি আফগানিস্তানের ডকুমেন্ট দেখতে চাও আফগানিস্তান দেখাবে। এনি টাইম, ওকে, এনি ফরম্যাট, এভরিথিং আছে আমাদের এখানে। যদি গিয়ে তুমি সার্চ করো তাহলে তোমার অ্যাডভান্স সার্চ করো তাহলে তোমাকে ডিজিটাল লাইব্রেরি দেখাবে। দিস ওয়ান, একটা মাত্র ডকুমেন্ট এসছে। তার মানে তুমি এরকম করে তোমাদের সার্চিংটাকে অনেক বেশি এফেক্টিভ করতে পারো এটা দিয়ে। ওকে, আর একটা আমরা যেটা বললাম বেস সার্চ। ও আচ্ছা আচ্ছা, আমরা অ্যাডভান্স সার্চে গিয়ে করে দিয়েছি, এগুলো সব চেঞ্জ করে দিতে হবে। আমরা অ্যারাবিক করে দিয়েছি, এনি ল্যাঙ্গুয়েজ করতে হবে, এনি ল্যাঙ্গুয়েজ, আচ্ছা ঠিক আছে, আফগানিস্তান করেছি, এনি রিজিয়ন করতে হবে। ওকে, so Bielefeld academic search engine, it is a beautiful search engine for academic searching. So you see the difference between Base and Google, because most of the people আমরা জানি কি আমরা অভ্যস্ত হচ্ছে আমরা লাইব্রেরিতে গিয়ে সার্চ করা অভ্যস্ত, কিন্তু গুগলে গিয়ে তুমি সার্চ তো করলে এলো 1 crore ডকুমেন্ট, এবং মানে 1 crore ডকুমেন্ট থেকে তোমার এক্সাক্ট ডকুমেন্টটা সিলেক্ট করা খুব টাফ। সো এটা সুবিধে হতো ইফ the result basically
will be like the library catalog. লাইব্রেরি ক্যাটালগের মতো যদি রেজাল্ট হতো তাহলে আমাদের দেখতে সুবিধা হতো, ফার্স্ট অথার, দেন টাইটেল, এডিশন, এটসেট্রা এটসেট্রা। সো বেসিক্যালি দে শো the retrieve bibliographic information very much resembles like the library catalog. You see, suppose you search a digital library in base. Okay, so you see, suppose first content provider, this one, detail view, click here, detail view. You see, very nice presentation of them. So this is URL, content provider, who is content provider, research organization, repository, continent, কোন কন্টিনেন্ট থেকে হয়েছে, কান্ট্রি থেকে হয়েছে, কি টাইপের, এভরিথিং খুব সুন্দর স্ট্রাকচার ওয়েতে দিয়েছে এবং এখানে বলে দিচ্ছে দিস ইজ ওপেন অ্যাক্সেস, because base is basically for open access, and there is a provision of the advanced search. You see, or no, better you advanced search, just you see so many limiting component are there. Document type, আমি যদি শুধুমাত্র জার্নাল আর্টিকেল চাই তাহলে আগে প্রথমে আমি অলটাকে ক্লিক করব, সবাই চলে যাবে, দেন অনলি সে I want only journal article contribution, suppose. Okay, article contribution, and only the type, only suppose say digital library will be in the title of the article, not in the entire document. Okay, so then you see so many license are there. CC by SA, এগুলো তোমরা জানো না, আমি ইন ডিটেলে বলবো না। আমরা বললাম অনলি ওপেন অ্যাক্সেস, তাহলে আমরা নন ওপেন অ্যাক্সেসটাকে, আননোনটাকে কেটে দিলাম। সার্চ যদি করি, দেখো তাহলে আমাদের এতগুলো ডকুমেন্ট দেখাচ্ছে। ঠিক আছে, ডিজিটাল লাইব্রেরি ডক টাইপ 121, মানে এদের একটা কোড আছে, অ্যাক্সেস 1 করে এতগুলো আমাকে জিনিস দেখিয়েছে। আবার তুমি ওই ভিউ ডিটেলে যাবে, এইটা তো সুন্দর দেখিয়েছে, দেখো একটা ক্যাটালগের মতো, গুগলে কেমন একটা ভুলভাল দেখায়। হ্যাঁ, এবার যদি তুমি এইটা দেখো, ডিটেল তোমাকে বলা আছে, কবে দিয়েছে, কে দিয়েছে, কোন ল্যাঙ্গুয়েজে, সাবজেক্ট কি, হ্যাঁ, সমস্ত কিছু একটা ক্যাটালগের মতো করে দেওয়া আছে। ওকে, তুমি যদি ব্রাউজিং এ দাও, এটাও খুব সুন্দর। লাইব্রেরি ক্যাটালগে যেমন বা লাইব্রেরি ডকুমেন্টে যেমন আমাদের কল নাম্বার থাকে, এখানেও কল নাম্বার অ্যাকর্ডিং টু ডিউ ডেসিমেল ক্লাসিফিকেশন, কল নাম্বার অনুযায়ী সমস্ত all the documents in base are arranged according to the 10 classification number, that is 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, say 5 means science, so if you click on 5, so 5 again divided into 50 51 52 53, so 53 means physics, so if you click on physics then 530 531, এইভাবে আমরা দেখতে পাবো। সো আমরা লাইব্রেরিতে যেমন ক্যাটালগ থাকে, সাপোজ গ্যাস মেকানিক্স, 7 documents are there. If you click here, 7 documents will come. Okay, so then if you click here detail view, and ultimately you can access to the whole document by clicking here. Okay, so if you download the full text file, then click here, so everything is there, base. Okay, so next, just a minute. Another other tools. So besides the search engine and base, so many another search tools are there. Web directory, Yahoo directory is there, DOMS, DMOZ.
Okay, so direct open directory project DMOZ, তা বাদ দিয়েও আমাদের একাডেমিক সাবজেক্ট ডিরেক্টরি আছে, infolibrarian.com, infomine, IPL2, IPL means Internet Public Library, scholarly search engine, Google Scholar, Cyrus, Velocity, Subject Gateway, Sci Central, Vega, PubMed, Quatrail। আমি একটা দুটো জাস্ট দেখাবো, অতগুলো আমি দেখাতে পারবো না। আমি গুগল স্কলারটা দেখাবো, তোমরা হয়তো অনেকে জানো। আমরা দেখাবো হচ্ছে ওপ্যাক, ওপ্যাক মানে হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ক্যাট, ওয়ার্ল্ডের সমস্ত যে কোনো ডকুমেন্ট তুমি ওয়ার্ল্ড ক্যাট দিয়ে খুঁজতে পারো, তার ডিটেল ফিটেল। ইনফো লাইব্রেরিয়ান। আচ্ছা, আমি তাহলে ফার্স্ট আমি দেখাচ্ছি। ডোমোজ, যেমন আমরা সার্চ ইঞ্জিন বললাম, তেমনি ডিরেক্টরিও আছে। ঠিক আছে, ডিরেক্টরিও আছে। ডিরেক্টরি মানে কি, সমস্ত ওয়েবের ডকুমেন্টগুলোকে ওরা এই এতগুলো ক্লাসে ভাগ করেছে। তাহলে তোমার সার্চ তুমি যদি না করতে চাও, সাপোজ তুমি একটা, যে আমি পার্টিকুলার একটা সায়েন্সের ওপর কোনো কিছু দেখতে চাইছি, তাহলে আমি গুগলে গিয়ে সার্চ করে না দেখে আমি ডোমাজে গিয়ে প্রথমে সায়েন্সে গেলাম। সায়েন্স একটা ফোল্ডার, সেই সায়েন্সের মধ্যে আবার অনেক কটা আছে। এবার তুমি সিলেক্ট করো যে আমি কিতে যাব, যে আমি আর্থ সায়েন্সে গেলাম। ওকে, আর্থ সায়েন্সের মধ্যে আবার অনেক কটা দেখো ডিরেক্টরি, যেহেতু জিওলজি আছে, জিওকেমিস্ট্রি আছে, আমি সাপোজ জিওকেমিস্ট্রিতে গেলাম। ঠিক আছে, তাহলে জিওকেমিস্ট্রিতে যেই গেলাম, এরপরে আমাদেরকে দেখো এনভায়রনমেন্টাল মাইক্রোবায়োলজি, আবার এর মধ্যে পেট্রোলজি আছে। হ্যাঁ, পেট্রোলজির মধ্যে এতগুলো আছে, রেডিওমেট্রিক ডেটিং, এগুলো হচ্ছে আলটিমেট ডকুমেন্ট। তাহলে আমরা যদি এখানে ক্লিক করি, তাহলে এবার আমরা ডকুমেন্টে পৌঁছবো, যে এখানে 3টে ডকুমেন্ট আছে। সুতরাং আমাদের এখন ডিরেক্টরি হিসাবেও আমরা জিনিসগুলোকে ইউজ করতে পারি। ওকে, আর কি আমাদের, তোমরা হয়তো সবাই জানো নিশ্চয়ই, গুগল স্কলার, সমস্ত কিছু স্কলারলি আর্টিকেল বা বিভিন্ন জিনিস আমাদের পাওয়া যায় গুগল স্কলারে, যেগুলো গুগল আমাদের পারবে না। সমস্ত কিছু জার্নাল আর্টিকেল বা অন্যান্য কিছু, সাপোজ আমি এখানে দিলাম যে 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 ব্লকচেন টেকনোলজি, এটা নতুন টেকনোলজি। তাহলে ব্লকচেন টেকনোলজি সমস্ত আর্টিকেল দেখো, যেগুলো ওপেন অ্যাক্সেস, তার সমস্ত কিছু পাওয়া যায়। এবং হ্যাঁ, এখানে সাইটেশনও দেওয়া আছে, দেখো কতবার সাইটেড হয়েছে। হ্যাঁ, এইটা দেখো তুমি কিভাবে তুমি সাইট করবে, এই যে এটাকে কিভাবে সাইট করবে, যদি এখানে ক্লিক করো তুমি, তাহলে দেখো এমএলএ তে তুমি এইভাবে সাইট করো, এপিএ, চিকাগো, হারবার্ড, সমস্ত কিছু। এটাকে তুমি বিবটেক্সট, এন্ড নোট বা এইগুলোতে এক্সপোর্টও করতে পারো। সমস্ত কিছু এখানে অপশন আছে, এবং এই ডান দিকে দেখা দিয়ে তুমি দেখতে পাবে কোথায় কোন জায়গাতে এগুলো আছে। তাহলে এইভাবে, এবং এইখানে গিয়ে দেয়ার ইজ এ প্রভিশন ইন গুগল স্কলার, যে একজন সায়েন্টিস্ট বা একজন স্কলার বা টিচার তারা নিজের প্রোফাইল বানাতে পারে। যেমন আমাদের প্রোফাইল, সাপোজ আমার প্রোফাইল এখানে একটা আছে, আমি আমার যত লেখা সমস্ত, ও সরি, এটা চেঞ্জ করতে হবে। সো মাই প্রোফাইল, দাঁড়া, কোন জিমেল দিয়ে করেছি তো মাথায় নেই। সো তোমরা নিজেরাও যদি তোমাদের লেখা বা কিছু থাকে, তোমরা ই করতে পারো। মানে এখানে দেখো, এখানে আমার প্রোফাইল আছে, সমস্ত কিছু আমার লেখা ওপেন। এখানে যদি আমি ইয়ার অনুযায়ী সাজাই, তাহলে ইয়ার অনুযায়ী আমার সমস্ত লেখাগুলো ওরা সাজিয়ে নেবে। The possibility of the application of drone in library function and service in India, একটা কোন জার্নালে পাবলিশ হয়েছিল,
এইগুলো সব এখানে আছে সমস্ত কিছু। আমার কো অথার কারা কারা ছিল, আমার এইচ ইন্ডেক্স কত, জি ইন্ডেক্স কত, I10 ইন্ডেক্স কত, সেগুলো আমি পরে বলবো, ইন ডিটেল যাচ্ছি না। তাহলে এখান থেকে আমার এই ডকুমেন্টগুলো সবই সমস্ত কিছু ওপেন আছে, অন্যরা এটাকে আমাকে দেখতে পাবে, ঠিক আছে। সো আমরা এক মিনিট, দেন আমরা যেটা কয়েকটা জিনিস তোমাদের পিএসএম পড়িয়েছি কিনা জানি না, আমি জাস্ট নামগুলো বলছি। দেন ওপেন অ্যাক্সেস জার্নাল সার্চ, ওপেন অ্যাক্সেস বুক সার্চ, ওপেন অ্যাক্সেস ই ডেটাবেস সার্চ, ওপেন অ্যাক্সেস রিপোজিটরি সার্চ, ওপেন অ্যাক্সেস থিসিস সার্চ. So many sites are there. So very much, the renowned open access journal search is DOAJ, Directory of Open Access Journal. For book, Directory of Open Access Book, DOAB. For database, AGRIS. For repository, DOAR, that is Directory of Open Access Repository. ROAR, that is Registry of Open Access Repository. PLOS, Public Library of Science. সুতরাং প্লসে গিয়েও তুমি এক মিনিট, প্লস পাবলিক লাইব্রেরি অফ সায়েন্স, হ্যাঁ প্লস, এখন এইগুলো চেঞ্জ হয়ে গেছে হয়তো ইউআরএল গুলো, দেখো এখানে সমস্ত কিছু তুমি ফ্রিলি পাবে, ভালো ভালো ইম্পর্টেন্ট। দেখো মলিকুলার বায়োলজি, ইকোলজি, ইমিউনোলজি, মাইক্রোবায়োলজি, ন্যানো সায়েন্স, এরকম সমস্ত কিছু যদি আমরা দেখে নিই, এক মিনিট, আমরা হ্যাঁ just a minute. PLOS biology, PLOS climate, PLOS computational biology, PLOS digital health, etc. PLOS 1 মানে সমস্ত কোনো সাবজেক্ট, হ্যাঁ যদি এখানে তুমি ক্লিক করো সমস্ত আর্টিকেল, খুব হাইলি ইম্প্যাক্টেড আর্টিকেল। সো এবারে তুমি এখানে গিয়ে ব্রাউজ করতে পারো, সার্চ করতে পারো সমস্ত কিছু দিয়ে। ব্রাউজ যদি করো তুমি, সাপোজ আর্থ সায়েন্স ক্লিক করলাম, দেন জিওকেমিস্ট্রি ক্লিক করলাম, দেন ইউ সি কার্বন সিঙ্ক, হ্যাঁ ব্লক বায়োজিওকেমিস্ট্রি 79 articles are there. Biogeochemistry, you see all the articles. Okay, all the articles. If you click here, you will get the full text of the article and also the metrics of the article, that is measurement. You see articles, author, metrics. You see this article 20 times saved by others, 9 citation, 1950 views, 4 shares. So আমরা বিভিন্ন মেট্রিক্স গুলো আমরা পাবো এখান থেকে, আমি এগুলো ইন ডিটেল পরে যাচ্ছি। প্লস দেখালাম, এরকম আছে আরো অনেকগুলোই আছে, ডোয়াজ, ডোয়ার, ডোয়াব, আমি সব এগুলো দেওয়া থাকছে, তোমরা ওয়েব অ্যাড্রেস গুলো দেওয়া আছে, পরে তোমরা দেখবে। দেন আমরা যেটা আগে আমরা অলরেডি করেছি, ম্যান্ডেলি। সো হাউ টু ম্যানেজ অর শেয়ার ইয়োর পার্সোনাল ইনফরমেশন, আমরা বলেছি সাইটেশন যখন করেছিলাম, ম্যান্ডেলি দিয়ে আমরা কিভাবে সাইটেশন করব, কিভাবে ফোল্ডার বানাবো, সেই ফোল্ডারের ভেতর আমি কি করে আর্টিকেলগুলোকে রাখাবো, সব পার্সোনাল ইনফরমেশনগুলোকে আমরা ম্যানেজ করব। ম্যান্ডেলি আছে, জোটেরো আছে, সাইট ইউ লাইক, রেপ ওয়ার্কস, জাস্ট এগুলো ম্যান্ডেলিটা আমি অলরেডি আগে করে দিয়েছি। অ্যান্ড end of your study you have to write a report, write a research report. সুতরাং তোমাকে ওয়ার্ড প্রসেসর দরকার, অথবা ল্যাটেক্স বলে একটা এখন সফটওয়্যার আছে, সেটা দিয়ে করলে আমাদের ভালো লেখা যায়। স্ট্রাকচারিং অফ দ্য টেক্সট দরকার, এডিটিং, রাইটিং, ফুটনোট, সাইটেশন, সমস্ত কিছু দরকার। সুতরাং তোমাকে আমি একটু পরে দেখাচ্ছি এগুলো, just a minute. So just suppose
আমরা যেমন আমরা করেছিলাম সাইটেশন, তেমনি আমরা এখানে ধরো আমরা ঠিক আছে তার মানে আমরা যদি এটাকে রিভিউ করি, আমরা এন্ড নোট দিই, ফুট নোট দিই, আমরা বলেছিলাম এর আগে রেফারেন্সের সময়, আমরা মনে আছে নিশ্চয়ই এপিএ স্টাইল, তা বাদ দিয়েও আমরা যেটা করতে পারি, আমরা ইনসার্ট এন্ড নোট, ইনসার্ট ফুট নোট। ফুট নোট মানে হচ্ছে এন্ড অফ দ্য পেজ, এন্ড নোট মানে এন্ড অফ দ্য পেপার বা রিপোর্ট। ওকে, সুতরাং আমরা এগুলো করতে পারি। জাস্ট এখানে যদি আমরা ক্লিক করলে ইনসার্ট ফুট নোট, সাপোজ এখানে আমি কার্সর নিয়ে এলাম, ওকে, দেন ইউ ক্লিক অন ইনসার্ট ফুট নোট, ইউ সি ওয়ান ইজ দেয়ার। ইফ ইউ ক্লিক হিয়ার, তাহলে আমরা যদি ওয়ানের বদলে আমরা যদি অন্য কিছু করি, যে অ্যাস্টারিক্স এসবগুলো অ্যাপ্লাই করি, তাহলে এটা অ্যাস্টারিক্স হয়ে গেলে এখানে তুমি লিখতে পারো দিস ইনফরমেশন from so and so. ওকে, এইখানে এই পেজে যদি আরো একটা তুমি ফুটনোট দাও, ইনসার্ট ফুটনোট, তাহলে অটোমেটিক্যালি তার উপরে চলে যাবে ফুটনোট। এভাবে আমরা যদি এন্ড নোট করি, হ্যাঁ এন্ড নোট করি, এন্ড নোটও তোমরা দিতে পারো এখান থেকে। আমরা সেগুলো আর দেখাচ্ছি না। আমরা যেটা করব, যে রিভিউ করবে যখন তুমি, কারণ লেখা করতে গেলেই তোমার গাইডের সাথে রিভিউ করতে হবে যে এটা কোথায় ভুল হয়েছে, কোথায় ঠিক হয়েছে। সো রিভিউ, ইউ নিড টু রিভিউ অর এডিট দ্য হোল রিপোর্ট, হোল রিসার্চ রিপোর্ট। সো রিভিউ যদি করতে চাও, তোমাকে ক্লিক অন দ্য রিভিউ, ওকে, দেন ক্লিক হিয়ার, সে track change, track changes, show markup, you see, all things are there. Say, just a minute, all markup, so just a minute. Suppose if you delete a particular word, you see the difference. If you add some sentence here, this is etc. So these all are basically under the review of word processor. Suppose এটাকে তুমি এখানে একটা এন্টার দিয়েছো, এই সমস্ত কিছু জিনিস তোমাকে আমি এই পুরো এটাকে মুছে দিলাম। তাহলে এই ডান দিকে আমার এখানে চলে আসবে যে কি কি তুমি এডিট করেছো, কিভাবে এডিট করেছো, সমস্ত কিছু হয়ে যাবে। এরপর তুমি এটাকে দেখো, অল মার্কআপ, সমস্ত মার্কআপ দেখাচ্ছে। এবার যদি বলে তুমি নো মার্কআপ, তাহলে নো মার্কআপ, কোনো মার্কআপই নেই, তুমি যেভাবে দেখতে চাইবে। ঠিক আছে, এইভাবে আমরা করতে চাইবো। তাহলে এখানে যদি বলি অরিজিনাল, আমার যেটা অরিজিনাল ছিল সেটাকে দেখাও, সেটাও দেখাবে। এবার তুমি সবকিছু দেখাবে। আমি সাপোজ ধরো অল মার্কস দেখালাম, এরপর আমি এক একটা মার্কআপে গেলাম। এইটা হচ্ছে ফার্স্ট মার্কআপ, দেখো এই যে এখানে দেওয়া আছে, দিস ইজ ফার্স্ট মার্কআপ। সুতরাং এই মার্কআপে যখন আমি যাব, এখানে বলবে যে ইউ অ্যাকসেপ্ট অর রিজেক্ট। ঠিক আছে, যদি রিজেক্ট করো যে না এটা যা আমি এডিট করেছিলাম আমার গাইড বলছে যে এটা ভুল, তাহলে রিজেক্ট করে দাও, রিজেক্ট অ্যান্ড মুভ টু দ্য নেক্সট। অথবা বললাম রিজেক্ট অল চেঞ্জেস অ্যান্ড স্টপ ট্র্যাকিং, যেই করে দিলাম আগের মতো সব হয়ে গেল। ওকে, তাহলে এভাবে আমরা এডিটিং করতে পারো, রিভিউ করতে পারো। সো এইগুলো আমাদের ডিজিটাল ইনফরমেশন লিটারেসিতে জানা উচিত। সো নেক্সট, and last section is measuring research impact. সুতরাং আমরা আর্টিকেল বা একটা রিপোর্ট লিখলাম, সেটাকে আগে স্টাডি করলাম, কিভাবে কি কি দরকার হয় সার্চিং করতে, সেগুলো শিখলাম। দেন রিপোর্টটাকে লিখবো কিভাবে সেটাও জানলাম। দেন আমি পাবলিশ করলাম কোনো একটা জার্নালে,
after publishing in a journal. So now we want to know কি না আমার এই রিসার্চের ইম্প্যাক্ট কতটা, রিসার্চের ইম্প্যাক্ট। সুতরাং রিসার্চের ইম্প্যাক্ট মেনলি আর অফ টু টাইপস, একাডেমিক ইম্প্যাক্ট এন্ড সোসাইটাল ইম্প্যাক্ট। একাডেমিক ইম্প্যাক্ট মানে কি না আমার লেখাটা পাবলিশ হওয়ার পর কারা কারা তাদের আর্টিকেলে এটাকে রেফারেন্সে লিখেছে, মানে সাইটেশন দিয়েছে, তার মানে আমার লেখাটা খুব ভালো, দ্যাট ইজ একাডেমিক ইম্প্যাক্ট। আর সোসাইটাল ইম্প্যাক্ট হচ্ছে যে হাউ মাই রিসার্চ অর রাইটিংস হেল্পড দ্য আদার রিসার্চার ফর সলভিং আ প্রবলেম ইন এ সোসাইটি। সো সোসাইটাল ইম্প্যাক্ট হচ্ছে একটা ইকোনমিক সোসাইটাল ইম্প্যাক্ট, আমার এই লেখাটার কত সেটা মানে ভেরি মাচ হার্ড টু মেজার। সুতরাং উই উইল মানে মেনলি কনসেন্ট্রেট ইন দ্য একাডেমিক ইম্প্যাক্ট। ওকে, সুতরাং এই যে একাডেমিক ইম্প্যাক্ট আমরা বের করছি, আমার একটা লেখা পাবলিশ হলো, তার একাডেমিক ইম্প্যাক্ট কেন বের করছি না, তোমরা জানো ইউজিসি, হ্যাঁ, আমাদের ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ট কমিশন, তারা টিচার্স ইউনিভার্সিটিকে র্যাঙ্ক দেয় বিভিন্ন, সেগুলো সবই হচ্ছে এইগুলোর ওপর ডিপেন্ড করে তোমার লেখা কতটা সাইটেশন হয়েছে, কি হয়েছে, দ্যাট ইজ কল্ড এপিআই, একাডেমিক পারফরমেন্স ইন্ডিকেটর। ন্যাক টিম আছে, তারাও একটা ইনস্টিটিউশনের গ্রেড দেয় কোন টিচারের কোন রিসার্চারের কত কিছু হয়েছে। সুতরাং আমাদের এই ইম্প্যাক্টগুলো জানা দরকার। এবং আমি যদি বলি যে এই রিসার্চার বা এই অথারের ইম্প্যাক্ট এই আর্টিকেলটার বেশি, তাহলে অন্য রিসার্চাররা আইডেন্টিফাই করবে, ওই লেখাটাকে খুঁজি, তাহলে ওটা খুব ভালো ইম্প্যাক্ট পেয়েছে। সুতরাং আর কি না আমার একটা লেখা যদি 500 জন সেটাকে সাইটেশন করে, সুতরাং আমি বলবো বাহ, আমার একটা সেলফ স্যাটিসফ্যাকশন হয়। সুতরাং এইসব অনেকগুলো কজ আছে আমরা কেন রিসার্চ ইম্প্যাক্ট মেজার করব। সুতরাং মেজারমেন্টের মেনলি অনেক টেকনিক্স আছে, আমি দুটো তিনটে জাস্ট বলবো। একটা হচ্ছে জার্নাল ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর, তোমরা জানো শুনেছ হয়তো জার্নাল ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর। একটা জার্নালের ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর কতটা, আমি খুব বাংলায় বলছি, তোমাদের অনেকে বলছে যেহেতু সুন্দর করেই ভালো করে বুঝে নাও, এক্সামে আসতে পারে ইম্পর্টেন্ট। যে আমি সাপোজ একটা জার্নাল এই জার্নালের পার্টিকুলার একটা ইয়ার 2009-এ এই জার্নালটার ইম্প্যাক্ট কত, কি করে বের করব না, জার্নালের ইম্প্যাক্ট হবে ওই জার্নালে, ভালো করে বুঝবে, ওই জার্নালে লাস্ট 2 ইয়ার্স মানে 2007 and 2008-এ যতগুলো আর্টিকেল পাবলিশ হয়েছিল, সেই আর্টিকেলগুলো 2009-এ, ভালো করে বোঝো, 2009-এ সাপোজ 100টা আর্টিকেল পাবলিশ হয়েছিল, 2017 আর 2008-এ টোটাল 100 আর্টিকেল পাবলিশ হয়েছিল। সেই আর্টিকেলগুলো 2009-এ গিয়ে যে কোনো জার্নালের যে কোনো অথারের যে কোনো লেখায় কতবার সাইটেশন পেয়েছে, নাম্বার অফ সাইটেশন, সেই নাম্বার অফ সাইটেশন হচ্ছে এ। ওকে, আর সেই নাম্বার অফ সাইটেশনটাকে আমি যদি ডিভাইড করি নাম্বার অফ আর্টিকেল পাবলিশড ইন 2007 and 2008, দ্যাট ইজ বি, তাহলে আমরা বলবো তার ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর, জার্নাল ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর A/B। তাহলে টোটাল যদি 100 আর্টিকেল পাবলিশ হয় 2007 and 2008-এ, এই 100 আর্টিকেল 2009-এ গিয়ে টোটাল সাইটেশন পেয়েছে 300, তাহলে 300 ডিভাইডেড বাই 100, দ্যাট ইজ 3 উইল বি দ্য জার্নাল ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর অফ দ্যাট পার্টিকুলার জার্নাল অফ দ্যাট পার্টিকুলার ইয়ার। 2009-এ ওই জার্নালের ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর হচ্ছে 3। ওকে, কিন্তু এটাতে অনেক প্রবলেম আছে, ডিসিপ্লিন ওয়াইজ ভ্যারি করবে। সায়েন্সে যে আর্টিকেলগুলো তাড়াতাড়ি সাইটেশন হবে, আর্টসে কমার্সে সেটা, সোশ্যাল সায়েন্সে অনেক কম হবে, আর হিউম্যানিটিতে একেবারে কম। কারণ আমি তো 2 ইয়ার নিচ্ছি, তাহলে 2 ইয়ার যদি নিই তাহলে আর হিউম্যানিটির ক্ষেত্রে লিটারেচারের ক্ষেত্রে তো এখন শেক্সপিয়ারের আর্টিকেলও এখন সাইটেশন হচ্ছে, সে তো কোনো ওয়েটেজ পাচ্ছে না, কারণ সে তো 2 ইয়ারের নয়। ফলে এইসব অনেকগুলো প্রবলেম আছে। সেলফ সাইটেশন, আমি নিজের আর্টিকেল নিজে পাবলিশ করে সাইটেশন দিচ্ছি, সুতরাং সেলফ সাইটেশন হতে পারে। আর একটা আমি তুমি বললাম যে 100টা আর্টিকেল পাবলিশ হয়েছে, 100 আর্টিকেলস, সাপোজ থিওরিটিক্যালি আউট অফ 100 আর্টিকেল only 5 আর্টিকেল, সাপোজ
5টা আর্টিকেল হচ্ছে 300 সাইটেশন পেয়েছে, বাকি 95 আর্টিকেল কোনো সাইটেশনই পায়নি। কিন্তু তাই জার্নালটার ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর হয়ে গেল 3। এবারে সবাই জানে জার্নালটা খুব ভালো, তাহলে জার্নালে যতগুলো আর্টিকেল পাবলিশ হয় সবই ভালো, কিন্তু তা মোটেই নয়। ওরা কায়দা করে 5টা আর্টিকেল খুব ভালো আর্টিকেল দেয়, বাকিগুলো ভালো দেয় না। সুতরাং এইসব প্রবলেমের জায়গাগুলো আমাদের আছে। সেম নেম অথার হলে প্রবলেম হয়। আমার নাম এস জানা, শিবশঙ্কর জানা, কারোর নাম সুমন জানা, তাহলে সেগুলো অথারটা কিভাবে আমি ডিফারেন্সিয়েট করব যে এই অথারের নামে সাইটেশন হয়েছে, ওইটা ও সাইটেশন পেয়েছে, এটা খুব টাফ। রিভিউ আর্টিকেল, বেশ কিছু জার্নাল তারা পাবলিশ করে রিভিউ আর্টিকেল দেন দ্য রিসার্চ আর্টিকেল। রিভিউ আর্টিকেল মানে তোমরা জানো, আমি পড়িয়েছি, রিভিউ আর্টিকেল মানে একটা পার্টিকুলার লেখা যেটা রিসার্চের লেখা নয়, এখনকার যেসব টপিক নিয়ে হচ্ছে তার একটা পার্টিকুলার টপিকের উপর অলরেডি যেসব কাজ হয়েছে তাদের একটা রিভিউ করে একটা লেখা, তাহলে সেই লেখাগুলো লোকের পছন্দ হয়, সেগুলো বেশি সাইটেশন পায়। সুতরাং জার্নালগুলো কায়দা করে ওই রিভিউ পেপারগুলোকে পাবলিশ করে, সো দ্যাট দ্য জার্নাল উইল গেট দ্য মোর সাইটেশন। এবার নেগেটিভ সাইটেশন, ধরো আমি একটা অথারের লেখাকে সাইটেশন দিচ্ছি, তার মানে এই নয় যে ওই অথারের লেখাটা ভালো, আমি ওটাকে ক্রিটিসাইজ করার জন্য আমি সাইটেশন দিচ্ছি, যে অমুক জায়গায় এই অথার একটা ভুলভাল বলেছে বলে আমি সাইটেশন দিলাম, কিন্তু ক্রেডিট গোজ টু দ্যাট পার্টিকুলার অথার অ্যান্ড দ্যাট পার্টিকুলার জার্নাল। সুতরাং নেগেটিভ সাইটেশনও হতে পারে। আরো কি আছে, ক্রনিজম, আমি আমার ফ্রেন্ডকে বললাম যে তুমি আমার লেখাটা সাইট করবে, আমি তোমার লেখাটা সাইট করব, এইভাবে মিউচুয়াল আমরা রেসিপ্রোকালি আমাদের লেখাকে সাইট করে আমরা বাড়িয়ে দিচ্ছি জার্নালের ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর। কোয়েরসিভ সাইটেশন, বেশ কিছু অথার যারা নতুন অথার পাবলিশ করবে প্রথম, তারা যখন জার্নালে পাঠায়, ওই জার্নালে যারা এডিটার তারা খুব পোলাইটলি কিন্তু একটা থ্রেড দেয় যে এই লেখাটা আপনার ভালো হয়েছে, প্রোভাইডেড এই লেখাতে আরো কিছু সাইটেশন দিন আমাদের জার্নালের আগের লেখা 1 বছরের, সো দ্যাট ওইগুলো সাইটেশন কাউন্ট হয় ওই জার্নালের সাইটেশন বাড়ে। হ্যাঁ, এরকম বেশ কিছু কিছু প্রবলেমের জায়গা আছে, সেইগুলো আমাদের যার জন্য আমাদের এই জার্নাল ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টরটা খুব একটা মানে একটু কন্ট্রোভার্সিয়াল ব্যাপার। আর লাস্ট ওয়ান হচ্ছে কন্ট্রোভার্সিয়াল পেপার। বেশ কিছু অথার আছে তারা বলে দিল যে সান রিভলভস অ্যারাউন্ড দ্য আর্থ বলে একটা পেপার লিখলো, পাবলিশ করে দিল, এবং সেইটা হাজার হাজার সাইটেশন পেয়ে গেল। তার 5 বছর পরে দেখা গেল যে এটা ভুলভাল পেপার, কন্ট্রোভার্সিয়াল ভুলভাল পেপার, কিন্তু ততদিনে ওই জার্নালের ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর বেড়ে গেছে, অথারের কোয়ালিটি বেড়ে গেছে, কোনো প্রাইজও পেয়ে গেছে হয়তো, তারপরে ফেক রিসার্চ বলে হলো। এরকম বেশ কিছু কন্ট্রোভার্সিয়াল পেপার। ওকে, journal impact factor only applicable for a journal, but H index is also applicable for a country, for a researcher, for a author, for a publisher, for a year, everything. দেখো, যদি আমি একটা অথার দিয়ে বোঝাচ্ছি, একজন অথার সে 15টা আর্টিকেল পাবলিশ করেছে, ওকে, 15টা আর্টিকেল পাবলিশ করেছে, একটা আর্টিকেল সে এতগুলো সাইটেশন পেয়েছে, তাহলে এই দিকটা নাম্বার অফ সাইটেশন, এই দিকটা হচ্ছে নাম্বার অফ পেপারস, 1 2 3 4 এরকম 25টা পেপার আছে। একটা পেপার পেয়েছে 25টা সাইটেশন, একটা 12টা, একটা 16টা, একটা এরকম করে আমি সাজিয়েছি একটা গ্রাফ পেপারে। ক্লিয়ার? সুতরাং ভালো করে বুঝবে। তাহলে যদি এইচ নাম্বার অফ পেপার, সেটা মেবি 5টা 6টা 7টা 8টা, এইচ নাম্বার অফ পেপারস গট সাইটেশন, মিনিমাম এইচ নাম্বার এই পর্যন্ত সাইটেশন, দেখো এতগুলো সবই এইচ এর চেয়ে বড়, কারণ এই ডিস্টেন্সটা এইচ
আবার এই ডিস্টেন্সটাও এইচ স্কোয়ারের মতো যদি হয়, তাহলে এই ডিস্টেন্সটাও এইচ নাম্বার অফ সাইটেশন, তাহলে এর ওপরের যত আর্টিকেল সব গ্রেটার দেন এইচ নাম্বার অফ সাইটেশন পেয়েছে, অ্যান্ড আদার আর্টিকেল গট less than H number of citation, then the H index of that particular author will be H. ভালো করে বোঝো, সাপোজ একটা অথর তার 20 হচ্ছে H ইন্ডেক্স, মানে কি, মানে সে যত তার লাইফে আর্টিকেল পাবলিশ করেছে 20টা আর্টিকেল 20 আর্টিকেলস কমপক্ষে 20টা করে সাইটেশন পেয়েছে, বাকি আর্টিকেল 20টার কম, ঠিক আছে, তাহলে সেটাকে বলা হবে এইচ ইন্ডেক্স। এখান এইচ ইন্ডেক্সের অ্যাডভান্টেজ কি, ভেরি ইজি, এবং এটাতে হচ্ছে অথারের ক্ষেত্রেও হতে পারে। আমি বললাম কল্যাণী ইউনিভার্সিটি, তাহলে কল্যাণী ইউনিভার্সিটি 1000টা আর্টিকেল কমপক্ষে 1000টা করে সাইটেশন পেয়েছে, তাহলে কল্যাণী ইউনিভার্সিটির এইচ ইন্ডেক্স 1000। আমি বললাম পাবলিশার স্প্রিঞ্জারের এই হয়েছে। আমি বললাম পার্টিকুলার একটা আর্টিকেল জার্নাল অফ সেল বায়োলজি, এইটা 100টা আর্টিকেল কমপক্ষে 100টা করে সাইটেশন পেয়েছে, তাহলে ওইটা হয়ে গেল। ইয়ার, কান্ট্রি, যে কোনো যা কিছুর উপর আমরা এইচ ইন্ডেক্স করতে পারি, এবং ভেরি ইজি। এবং বিউটি অফ দ্য এইচ ইন্ডেক্স হচ্ছে কি, এটা হচ্ছে কোয়ালিটি এবং কোয়ান্টিটি দুটোকে রিপ্রেজেন্ট করছে। এক্স অ্যাক্সিস হচ্ছে কোয়ান্টিটি, দ্যাট ইজ নাম্বার অফ আর্টিকেলস, ওয়াই অ্যাক্সিস হচ্ছে নাম্বার অফ সাইটেশন, দ্যাট ইজ কোয়ালিটি। সুতরাং এটা একটা রোবাস্ট ভালো জিনিস, এবং এটা আমরা ইজিলি ক্ল্যারিভেট অ্যানালিটিক্স বলে একটা ইয়ে আছে, ওয়েব অফ সায়েন্স ডেটাবেস, সেখান থেকে আমরা ইজিলি পেতে পারি। আবার এখানে ডিসঅ্যাডভান্টেজও আছে, কারণ আমি একটা অথার 2019-এ লেখা শুরু করেছে, তার অবভিয়াসলি এইচ ইন্ডেক্স কম হবে দেন একটা 80 ইয়ার্সের রিসার্চার যে 50 বছর ধরে রিসার্চ করছে, সেটা আমাদের এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে না। সুতরাং এজ অফ দ্য পাবলিকেশন, এজ অফ দ্য অথার ইজ আ ভাইটাল ইস্যু। ওকে, এবং কি ল্যাঙ্গুয়েজ প্রবলেম, সাপোজ একজন অথার সে স্প্যানিশ ল্যাঙ্গুয়েজে মোস্ট অফ দ্য পাবলিশ করেছে, বাট স্প্যানিশ language is not included in the world class database, that is Scopus or Web of Science, তাহলে আমাদের প্রবলেম, ডেটাবেসে সেগুলো ইনক্লুডই নয়। আমি বাংলায় লেখা লিখেছি, সেই বাংলা লেখাটা আমাদের ওয়ার্ল্ডের যে ডেটাবেস আছে সেখানে ইনক্লুডেড নয়, কি হবে তাহলে? আমি একটা পার্টিকুলার ন্যানো টপিক্সের উপর কাজ করছি, সাপোজ এখন একেবারে ন্যানো টপিক্স হচ্ছে ধরো বিটকয়েনের ক্রিপ্টোকারেন্সি, বিটকয়েনের উপর কাজ করছি, এখানে ওয়ার্ল্ডে হয়তো 100 জনই কাজ করছে, তাহলে আমি সাইটেশনটা কোথা থেকে পাবো? সাইটেশন দিতে গেলে তো লোক ওখানে কাজ করতে হবে, তাহলে 100 জনই কাজ করছে, ফলে আমি সাইটেশন পাচ্ছি না। সুতরাং এইচ ইন্ডেক্স আমার বাড়ছে না, ফলে অনেকগুলো নেগেটিভ পজিটিভ দিক আছে। ওকে, আবার সেলফ সাইটেশন করে কেউ তার এইচ ইন্ডেক্স বাড়িয়েও দেয়। ওকে, সো এবং এইচ ইন্ডেক্সে আমরা জানি যে 3টে ওয়ার্ল্ড ক্লাস ডেটাবেস আছে, ওয়েব অফ সায়েন্স, স্কোপাস, দিস টু আর বেসিক্যালি প্রোপ্রাইটারি সফটওয়্যার, তোমার টাকা লাগবে, অ্যান্ড গুগল স্কলারে হচ্ছে ফ্রি সফটওয়্যার। সুতরাং এইগুলো থেকে আমরা এইচ ইন্ডেক্স বের করতে পারি। স্টিল হ্যারিংস পাবলিশ অর পেরিশ বলে একটা সফটওয়্যার আছে, সেখান থেকেও আমরা এইচ ইন্ডেক্স বের করতে পারি, অন্যান্য কিছু করতে পারি, আমি যদি সময় থাকে দেখাবো। অ্যান্ড এইচ ইন্ডেক্সের অনেক ভ্যারিয়েশন আছে, আমি জাস্ট নামগুলো বলছি, জি ইন্ডেক্স, এইচ জি ইন্ডেক্স, এ ইন্ডেক্স, এআর ইন্ডেক্স, এইচটি ইন্ডেক্স, ই ইন্ডেক্স, তোমাদের জানার দরকার নেই। আমি আর দুটো টার্মিনোলজি বলবো, জাস্ট 1-2 নম্বর পরীক্ষা আসতে পারে, আইগেন ফ্যাক্টর, ওকে, অ্যান্ড সিমাগো জার্নাল র্যাঙ্ক। আইগেন ফ্যাক্টর অ্যান্ড সিমাগো জার্নাল র্যাঙ্ক, এই দুটোও আমাদের একটা ইন্ডিকেটর, পরে আসছি। আইগেন ফ্যাক্টর, সিমাগো জার্নাল, আর একেবারে লাস্টে আমাদের নতুন একটা মেজারমেন্ট টেকনিক, দ্যাট ইজ অল্ট মেট্রিক্স। অল্ট মিন অল্টারনেটিভ, মেট্রিক্স মিন মেজারমেন্ট। তাহলে এতদিন পর্যন্ত আমরা একাডেমিক ইম্প্যাক্ট বের করানোর জন্য আমরা কি ইউজ করে এসেছি না, আমরা ইউজ করে এসেছি কি না, সাইটেশনের উপর ডিপেন্ড করে আমরা সমস্ত কিছু করছি, ঠিক আছে। তাহলে এই সাইটেশনের মানে বাদ রেখে এখনকার সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং এর যুগ, ফলে শুধু সাইটেশন কে দিল না দিল উই ডোন্ট বদার,
সুতরাং আমাদের আরো বেশ কিছু কম্পোনেন্ট আছে, যেমন লাইক, শেয়ার, ডাউনলোড, ভিউ, মেনশন, এই সমস্তগুলো জিনিসও আমাদের একটা যখন রিসার্চের ইম্প্যাক্ট বের করব সেটাকে কাজে লাগাতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে এই জায়গাগুলোকে বলছি আমরা অল মেট্রিক টুল। তাহলে অল মেট্রিক টুল একটা কোর আছে, কোর টুল দ্যাট ইজ আমব্রাল টুল, একটা তার সুপারফিশিয়াল মানে ইন বিটুইন দ্য আমব্রাল অ্যান্ড অ্যালিয়েন টুল দ্যাট ইজ পেনাম্ব্রাল টুল, আর একটা অ্যালিয়েন টুল অনেক দূরের একটা টুল। এই কোর টুলটাকে বলা হয় আমব্রাল টুল, মানে যেটা আমাদের ইম্প্যাক্টটাকে মেজার করে, নাম্বার অফ লাইক, নাম্বার অফ সাইটেশন, নাম্বার অফ ভিউজ, নাম্বার অফ ডাউনলোড, নাম্বার অফ মেনশন, এসবগুলোকে ও মেজার করে। অ্যান্ড অ্যানাদার ডেটাবেস সারাউন্ডিং দিস আমব্রাল টুল হচ্ছে যারা সাপ্লাই দেয় এই ডেটাটাকে, আর অ্যালিয়েন টুল আছে এই ডেটাগুলো সাপ্লাই দেওয়ার আগে ওয়েবে বা ইন্টারনেটে তো ভিজিবল হতে হবে, সেই ভিজিবল হওয়ার জন্য যে টুলগুলো আছে অ্যালিয়েন টুল। তাহলে তিনটে লেয়ারের টুল আছে, আমব্রাল, পেনাম্ব্রাল, অ্যালিয়েন। ওকে, এই আমব্রাল, পেনাম্ব্রাল আর অ্যালিয়েন টুল হচ্ছে, আমরা যদি তোমরা দেখো যে আগে আমরা যেগুলো, এগুলো জাস্ট একটু জেনে রাখবে যে আমব্রাল টুল মানে হচ্ছে এরকম তোমার ইম্প্যাক্ট স্টোরি আছে, অল মেট্রিক্স আছে, কুদোস আছে, এগুলো সব হচ্ছে আমব্রাল টুল। পেনাম্ব্রাল টুল আছে SSRN, সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ নেটওয়ার্ক, স্কোপাস, ওয়েব অফ সায়েন্স, সাইটিউলাই, ক্রসরেফ, এসবগুলো আছে। হ্যাঁ, পেনাম্ব্রাল টুল। আর অ্যালিয়েন টুল মানে হচ্ছে যেখানে আমার লেখাগুলো লোকে ভিজিবল হওয়ার জন্য ইন্টারনেটে বা ওয়েবসাইটে আছে, যেমন গুগল, ফেসবুক, আদার সোশ্যাল নেটওয়ার্ক সাইটে আমার লেখাগুলোকে আমি পোস্ট করলাম যে আমার একটা লেখা বেরিয়েছে, লোকে জানলো লেখাটা, তারপরও ক্লিক করলে আলটিমেট ডেটাবেসে গেল, ডেটাবেসে গিয়ে যদি ওটাকে ডাউনলোড করে ও অটোমেটিক্যালি ট্র্যাক করে নেবে যে একবার ডাউনলোড হলো। ও যদি লাইক করে, ও যদি শেয়ার করে, ও যদি মেনশন করে, তাহলে এই সমস্তগুলো আমাদের চলে যাবে হচ্ছে কি যেন আমাদের ইতে, আমি জাস্ট দেখাচ্ছি তোমাদের, এক মিনিট, আইকন ফ্যাক্টরটাকে জাস্ট আমি এক সেকেন্ড দেখিয়ে দিচ্ছি, কারণ সময় নেই আজকে আমার, অনেক ইয়ে আছে তোমাদের। তাহলে আইকন ফ্যাক্টর হচ্ছে, আমরা যদি কোনো একটা পার্টিকুলার জার্নালের আইগেন ফ্যাক্টর কত, তাহলে আইগেন ফ্যাক্টরটা বেশি গেলে কি ওই যে জার্নাল ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর বলেছি একই জিনিস, শুধু ওখানে 2 ইয়ার্স ব্যাক ধরেছিলাম, এখানে 5 ইয়ার্স ব্যাক ধরা হচ্ছে যদি ধরা হয় তার সাইটেশন। সাপোজ ধরো সেল বলে একটা জার্নাল আছে, সেল, মলিকুলার সেল, এবার যদি এই জার্নালটাকে আমি করি, তার কি কি আইগেন ফ্যাক্টর সমস্ত কিছু এই ডেটাবেসটা মেনটেন করে, আইগেন ফ্যাক্টর, আর্টিকেল ইনফ্লুয়েন্স স্কোর, সমস্ত কিছু ওরা বলে দেবে। সেখান থেকে আমি জার্নালের, যেমন জার্নাল ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর তেমনি আইগেন ফ্যাক্টর আর একটা র্যাঙ্কিং মানে আর কি তোমার একটা ইন্ডিকেটর। সুতরাং একটা জার্নালটাকে করার জন্য তেমনি আইগেন ফ্যাক্টর, অথবা যদি বলি সিমাগো জার্নাল র্যাঙ্ক, সেটা একটা, তাহলে আইগেন ফ্যাক্টরটা হচ্ছে ওয়েব অফ সায়েন্স ম্যানেজ করে, আর সিমাগোটাকে ম্যানেজ করে স্কোপাস, কারণ দুটো বিগ বস হচ্ছে স্কোপাস অ্যান্ড ওয়েব অফ সায়েন্স। তাহলে এখানে যদি জার্নাল র্যাঙ্কিংয়ে যাও তুমি, সমস্ত জার্নাল যত আছে সমস্ত জার্নালের র্যাঙ্ক করা আছে। তুমি যদি সাবজেক্টটাকে চেঞ্জ করে দাও, সাপোজ এই জার্নালটা অ্যাকাউন্টিং এর ওপর হতে হবে, হ্যাঁ, এই জার্নালটা যদি হয় আমার আফ্রিকার বা এশিয়াটিক রিজিয়নের উপর জার্নাল হতে হবে, হ্যাঁ, অল টাইপস, এখানে বিভিন্ন টাইপের আছে, শুধুমাত্র জার্নালটা যদি করি এবং 2020 হয় তাহলে দেখো, এবং যদি বললি শুধুমাত্র ওপেন অ্যাক্সেস, সমস্ত কিছু অপশন আছে। শুধুমাত্র যদি ওপেন অ্যাক্সেস বলি, মাত্র অ্যাকাউন্টিং এর উপর এশিয়াতে 2020-20 দুটো মাত্র ওপেন অ্যাক্সেস জার্নাল আছে, তাদের র্যাঙ্ক গুলো বলা আছে, মানে SJR সিমাগো জার্নাল র্যাঙ্ক, হ্যাঁ, 0.615, 0.199, H index 15, H index 14, total document in 2020, total document 3 years, total reference, total citation, everything is there. So this is সিমাগো জার্নাল র্যাঙ্ক। ওকে,
তাহলে আমরা সিমাগো জার্নাল র্যাঙ্ক আর একটা আমরা শুধু বলে দিচ্ছি একটা সফটওয়্যার জাস্ট তোমাদের ইন্টারেস্টের জন্য, এই মুহূর্তে দরকার নাই, দেখছি এই যে পিওপি, পাবলিশ অর পেরিশ, পাবলিশ অর পেরিশ, ঠিক আছে। এখানে বিভিন্ন ডেটাবেস থেকে আমরা ই করতে পারি, কি ধরো স্কোপাসে, স্কোপাস সরি গুগল স্কলারে আমি দিলাম সাপোজ আমার নাম দিয়ে আমি যদি সার্চ করি তাহলে গুগল স্কলারে আমার কতগুলো আর্টিকেল পাবলিশ হয়েছে কি না হয়েছে, তার এইচ ইন্ডেক্স কত, জি ইন্ডেক্স কত, টোটাল নাম্বার অফ সাইটেশন এই সফটওয়্যার দিয়ে দেবে। হ্যাঁ দেখো পাবলিকেশন ইয়ার 2006 থেকে 2021, টোটাল সাইটেশন পার ইয়ার, পেপার সাইটেশন, সাইটেশন পার ইয়ার, সাইটেশন পার পেপার, অথার্স পার পেপার, এইচ ইন্ডেক্স 4, জি ইন্ডেক্স 6, H1 নর্ম 3, সো অন, সমস্ত কিছু দিয়ে যাবে, আমার সমস্ত কিছু দেওয়া যাবে এখানে। যদি অথার করতে পারো, যদি পার্টিকুলার জার্নালটার টাইটেল দাও সেখানে জার্নালটাকে দেখাবে, তাহলে এইটা একটা সফটওয়্যার। ওকে, সো এই মোটামুটি অল অ্যাবাউট দ্য ফার্স্ট লেকচার। আচ্ছা জাস্ট মিনিট, এক মিনিট। আচ্ছা তাহলে আমরা হচ্ছে যেটা এক মিনিট, আমরা যেটা বলছি, দাঁড়া আমি রেকর্ডটাকে বন্ধ করে দিতে চাইছি, এগুলো তো আবার পাবলিক ফোরামে চলে যাবে ইউটিউবে। আচ্ছা